पिछले 30-35 सालों के विच हिंदू कट्टरपंथियों ने बार-बार एक नारा लाया, कसम राम की खाते हैं, मंदिर वहीं बनाएंगे। ते ये गल चलो हुण राम मंदिर बन गया। जदों हिंदू कट्टरपंथी ये गल कहंदे सी भी इन्ने करोड़ हिंदुआं की आस्था का सवाल है, पर हुण साडे मसले दे विच ये जिहड़ी गल सी ये उलटाई जा रही। 500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਾਡੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਬਾਹਮਣਾਂ ਨੇ ਹਿੰਦੂ ਕਟੜਪੰਥੀਆਂ ਨੇ ਖੋਲੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਅਜੇ ਪਤਾ, ਤੇ ਜੇ ਪਤਾ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹ ਦੜ ਜੀ ਪੱਟ ਕੇ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਦਾ, ਸਬੂਤ ਦੇ ਦੇਈਦੇ ਆ। ਹਰਿਦੁਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਕੀ ਪੌੜੀ ਵਾਲਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਮਣਾਂ ਨੇ ਖੋਲਿਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਆਪਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਗੰਦ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ अदालत में लिख के दिता उत्तराखंड की सरकार ने कि जी असी वो थां देनी नहीं। सिखां का वो स्थान तो सीगा, ताइयों दूजा थां देने की गल करते हैं, ताइयों तो कहते भी मूल स्थान नहीं दे सकते, सैटलमेंट कर लो किते होर गुरद्वारा तुहानूं बनाउण लई थां दे देनी। अगले आप दा तां कहंदे आ मंदिर वहीं बनाएंगे, तुहाडी वारी कहंदे आ तुहाडे क्योंकि आउण वालीआं पोस्टां नूं आउण वालीआं नस्लां नूं क्लीयर करने के लिए एक पक्का काम करना भी आ तुहाडा थां हुंदा सी, असीं तुहानूं दिता नहीं। 1947 मौके जिहड़ी भकाई मारते हुंदे सी इन्हां दे लीडर नेहरू ते गांधी वर्गे, ते असीं तां चाहुंदे आ कि उत्तरी भारत विच एक सिखां नूं वखरा खित्ता ही घड़ के दे दईए, जिथे सिख भी आज़ादी का निग मनण। आज़ादी का निग 1947 तो बाद जो जुत्तियां पईयां ने अपने, जो कुत्ते खानी अपने नाल हो रही है, वो अपने सामने तख्त साहिबान सिखां दे होण। सरकार कहती है भी असीं सिख ही मैंबर बनावांगे। महाराष्ट्र की सरकार ने भगाई मारी भी जिहड़े सिख पंथ वल्लों कौम वल्लों सिखां वल्लों पहला आ रहे ने प्रबंध विच, उन्हां नूं वो सिख नहीं हैगे, तुसीं कोई वधिया किस्म दे सिख घड़ के विच मैंबर पाओगे। TV 84 उत्ते प्रोग्राम खबर दी खबर देख रहे सारे दर्शकों नूं मैं सरजीत सिंह कुमार फतेह अर्ज करदा जी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। पिछले 30-35 सालों के विच हिंदू कट्टरपंथियों ने बार-बार एक नारा लाया, कसम राम की खाते हैं, मंदिर वहीं बनाएंगे। ते इस गल का अर्थ उन्हां दा इह सीगा कि जिथे बाबरी मस्जिद आ, इत्थे साडे अनुसार राम चंद्र का जन्म होया सी, ते असीं ये कसम खाने आ कि बाबरी मस्जिद वाले थां ते ही मंदिर जिहड़ा हैगा ओहदा रामचंद्र दा बनावां। ते ये गल चलो हुण राम मंदिर बन गया, वो सही आ, गलत आ, ओहदी आपां चर्चा पिछले दिनां च कर चुके हैं। पर अज ये गल तां छेड़ी आ बई जदों हिंदू कट्टरपंथी ये गल कहंदे सी भी इन्ने करोड़ हिंदुआं की आस्था का सवाल है, तो बहुत सारे लोग जिहड़े धार्मिक भावना दे विच हरेक धर्म का सत्कार करन दी गल करदे आ जां भाईचारक साਂਝ वाला छुणछणा खड़काउंदे आ, वो फिर ये गल कहंदे सी भी ये तां गल इन्हां दी चलो मननी चाहीदी आ भी जिथे इन्ने लोकां दी आस्था नाल जुड़िया होया वा भी मंदिर उत्थे बनना चाहीदा। पर हुण साडे मसले दे विच ये जिहड़ी गल सी ये उलटाई जा रही है। आपां नूं पता, आपां इस प्रोग्राम दे विच अक्सर चर्चा करदे हां कि 500 तो वध साडे गुरद्वारे बाहमणां ने हिंदू कट्टरपंथियां ने खोले आ, जिन्हां दे बारे साडे भाईचारे दे विच बहुते लोकां नूं ना तां अजे पता, ते जे पता भी होवे तां भी वो दड़ जी पੱਟ के चुप कर जांदे आ जदों उन्हां नूं दस देईदा, सबूत दे देईदे आ भी जे बाहला औखा तां कश्मीर दे विच अनंतनाग जिले दे विच जिहड़ा मटन नां दा स्थान आ, जिथे पहली पातशाही ने पंडित शिवदत्त नाल गोष्ठी कीती सी, उत्थे जाके देख के आ, उत्थे सारा कुछ लिखिया होया तुहानूं उत्थों दे जिहड़े लोकल स्थानक सिख ने वो कल्पदे मिलणगे कि इन्हां नाल जदों महाराजा रणजीत सिंह वेले, जदों सरदार हरी सिंह नलूए होਣਾ वेले इन्हां बाहमणां नाल हिंदुआं नाल माड़ा जिहा सहयोग कर बैठे सिख, ते जिथे ये गुरद्वारा साहिब उसारिया गया है ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ किते थां दे बैठे, क्योंकि इन्हां ने उदों कहा बई जी
ਜਿਹੜੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਰਫ਼ਬਾਰੀ ਤੇ ਮਾੜਾ ਜਦੋਂ ਮਾਹੌਲ ਹੁੰਦਾ, ਠੰਡ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਮਰ ਮੁਰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਸਾਡੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿਰਿਆ ਵਗੈਰਾ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਹਰਿਦੁਆਰ ਜਾ ਕੇ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਥਾਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਥਾਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਗਾਹਾਂ ਦੀ ਗਾਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਕੋ ਕਥਾਰੀ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਬਈ ਊਠ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਟੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਉਹਨੇ ਮੂੰਹ ਜਿਹਾ ਕੀਤਾ ਪਹਿਲਾਂ, ਫਿਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਊਠ ਸਾਰਾ ਅੰਦਰ ਆ ਗਿਆ, ਤੇ ਊਠ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਮਾੜੀ ਜਿਹੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਸੀ, ਇਨਸਾਨ ਸੀ, ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਟੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਵੇਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਹੋਈ ਆ। ਹੁਣ ਜੇ ਉੱਥੇ 4 ਸਿੱਖ ਕਿਤੇ 2 ਗੱਡੀਆਂ ਵੱਧ ਲੈ ਕੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਣ ਤਾਂ ਮਿੰਟ 'ਚ ਦੀ ਫੋਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਤੁਰੰਤ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਪੂਰਾ ਉੱਥੇ ਦਬਦਬਾ ਹੈ। ਇਵੇਂ ਹੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਡਾਕਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਗਵਾਲੀਅਰ ਦੇ ਕਿਲੇ ਵਾਲਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆ, ਚਲੋ ਉਧਰਲੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਅੱਗੇ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਕਦੇ ਫਿਰ ਛੇੜ ਲਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰੌਲਾ ਬਹੁਤ ਚਿਰ ਦਾ ਚੱਲਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹਰਿਦੁਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਕੀ ਪੌੜੀ ਵਾਲਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਮਣਾ ਨੇ ਖੋਲਿਆ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਆਪਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਗੰਦ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਿਆਂ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਉਹ ਥਾਂ ਦੇਣੀ ਨਹੀਂ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਕੀ ਪੌੜੀ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ, ਹੋਰ ਜਿੱਥੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਥਾਂ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਆਪਦੀ ਵਾਰ ਤਾਂ ਪਿੱਟਦੇ ਸੀ ਵੀ ਮੰਦਿਰ ਵਹੀਂ ਬਣਾਏਗੀ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਥਾਂ ਲੈ ਲਈ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਬਣ ਗਈ ਨਾ ਪੱਕੀ ਬਈ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਉਹ ਅਸਥਾਨ ਤਾਂ ਸੀਗਾ, ਤਾਂਹੀਓ ਦੂਜਾ ਥਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਤਾਂਹੀਓ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਮੂਲ ਅਸਥਾਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਕਰ ਲਓ, ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਥਾਂ ਦੇ ਦਿੰਦੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਅਕਲ ਆ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਵੀ ਅਗਲੇ ਆਪਦਾ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮੰਦਿਰ ਵਹੀਂ ਬਣਾਏਗੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੁਸ਼ਤਾਂ ਨੂੰ, ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਨੂੰ ਜਲੀਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਪੱਕਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਵੀ ਆਹ ਤੁਹਾਡਾ ਥਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਨਹੀਂ। ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਹਿੰਦੂ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਜਿੱਦ ਫੜੀ ਬੈਠੇ ਆ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜੀ ਥਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਲੈਣਾ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਲਈ ਲੈ ਲਓ, ਸਭ ਉਹ ਵੀ ਲੈ ਲਓ, ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਕੋਲੇ ਮਾਇਆ ਦੀ ਘਾਟ ਆ, ਜੇ ਮੁੱਲ ਹੀ ਲੈਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਕਿਤੇ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ ਉੱਥੇ ਹਰਿਦੁਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਆ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ, ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਨੂੰ, ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੁਸ਼ਤਾਂ ਨੂੰ ਸਦਾ ਲਈ ਨੀਵਾਂ ਦਿਖਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਆ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੱਬੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ਨੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਆ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਹਿਣ ਜੋਗੇ ਹੋ ਜਾਣ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਅਣਖ ਗੈਰਤ ਵਾਲੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਵੋ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਿੱਖੀ ਜਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ, ਸਾਡੀਆਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਦੀਆਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਦੇ ਹੱਕ ਲਈ, ਇਨਸਾਫ ਲਈ ਜੰਗ ਲੜੀ, ਉਹਦਾ ਸਾਨੂੰ ਫਖਰ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਮਾਣ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੋ ਜਿਹੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਰਦਾਰ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਬਈ ਸ਼ੇਰਾਂ ਦੀ ਕੌਮ ਦੇ ਗਧੇ ਲੀਡਰ ਨੇ। ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਬਈ ਜੇ 100 ਸ਼ੇਰ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲੀਡਰ ਗਧਾ ਹੋਵੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਸ਼ੇਰ ਵੀ ਗਧਿਆਂ ਵਰਗੀ ਲੜਾਈ ਲੜਦੇ ਆ, ਤੇ ਜੇ 100 ਗਧਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲੀਡਰ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਹੋਵੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਗਧੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸ਼ੇਰ ਵਾਂਗੂ ਲੜਦੇ। ਤੋਂ ਸਾਡੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹਾਲਤ ਬੜੀ ਔਖੀ ਆ। 1947 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਜਾਂ ਬਾਗੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਜਾਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਰਾਜ ਭਾਗ ਦੇ ਤਖਤ ਦੇ ਸੱਤਾ ਦੇ ਮਾਲਕ ਰਹੇ ਆ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਾਗੀ ਸੀ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਬਾਗੀ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤਖਤ ਵੱਲ ਵੱਧ ਰਿਹਾ, ਸੱਤਾ ਵੱਲ ਵੱਧ ਰਿਹਾ। 1947 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਹਾਲਾਤ, ਇਹ ਮਨੋ ਅਵਸਥਾ ਖੋਣ ਲਈ ਕਿ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਬਾਗੀ ਰਹਿਣ ਦੇਣਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਣਨ ਦੇਣਾ, ਗੁਲਾਮ ਆਪਾਂ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਿਛਲੇ 60-70 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਇੱਕ ਬੇਚੈਨੀ, ਇੱਕ ਅਨਰੈਸਟ ਦੀ
ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ। ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ, ਇਸ ਪੀੜ ਨੂੰ, ਇਸ ਸੰਤਾਪ ਨੂੰ, ਇਸ ਬੇਚੈਨੀ ਨੂੰ, ਇਸ ਅਨਰੈਸਟ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਹਿੰਦੂ ਕੱਟੜਪੰਥੀਆਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਸਿੱਖ ਕਿਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਨਾ ਬਹਿ ਜਾਣ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਡੇਰੇਦਾਰ ਸਾਧ ਉੱਠ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੰਗਾ ਫਸਾਉਂਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਆ ਦੇਹਧਾਰੀ ਗੁਰੂ ਡੰਮ ਵਾਲੇ ਸਿਆਪੇ ਛੇੜਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਧਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਬੋਲੀ ਉੱਤੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਉੱਤੇ ਨਿੱਤ ਹਮਲੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕਿਤੇ ਚੈਨ ਦੇ ਦੋ ਪਲ ਨਾ ਜਿਉ ਲੈਣ। 1947 ਮੌਕੇ ਜਿਹੜੀ ਭਕਾਈ ਮਾਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲੀਡਰ ਨਹਿਰੂ ਤੇ ਗਾਂਧੀ ਵਰਗੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਖਿੱਤਾ ਹੀ ਘੜ ਕੇ ਦੇ ਦਈਏ, ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਖ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਨਿੱਘ ਮਾਣਨ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਨਿੱਘ 1947 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਜੁੱਤੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ, ਜੋ ਕੁੱਤੇ ਖਾਣੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਸਿਰਫ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਰ ਮਰੀ ਹੋਈ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਨੂੰ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਅੱਖਰ ਦੇ ਹੇਠ ਲੁਕਾਉਂਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੱਤਾਂ 'ਚ ਜਾਨ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਐ ਸਮਝਦੇ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਸਿਆਣੇ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆਪਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਨੂੰ, ਆਪਦੀ ਬੇਵਕੂਫੀ ਨੂੰ ਲੁਕਾਉਣ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਸਿਆਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਘੜਦਾ, ਦਲੀਲਾਂ ਲੱਭਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਆਪਦੀ ਕੌਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਭੁਗਤਣਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਫਿਰ ਠੰਡੇ ਮਤੇ ਨਾਲ ਦਲੀਲਾਂ ਲੱਭਦਾ ਤੇ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ ਬੜਾ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਆ ਜਿਹੜੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆਉਣਦੀ ਬਈ ਹਜੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਿੱਖਾਂ ਕੋਲੋਂ ਖੋਹਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜਾਂ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬਾਨ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹੋਣ, ਸਿੱਖ ਉੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾਅਵਾ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਗੜਬੜ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਵਾਪਰੇ ਤੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਵਾਪਰੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਮਾਨਵ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਆਪਣੇ ਚਲੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਆ, ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਲੋਕ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ, ਗੋਤ, ਜਾਤ, ਨਸਲ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਆ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਵਾਪਰਦੀ ਆ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖੁਸ਼ੀ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਤਸੱਲੀ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਜੋ ਅਹਿਸਾਸ ਆ, ਉਹ ਸਿੱਖ ਨੂੰ, ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਉਵੇਂ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਵੇਂ ਹੀ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਵਾਪਰ ਜਾਵੇ, ਜਿਵੇਂ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਕੁੱਤੇ ਨੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨੀਤ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਬਾਅਦ ਝਟਕਾਤਾ, ਸੋਧਾ ਲਾਤਾ, ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਟੈਂਕਾਂ ਤੋਪਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਹਿੰਦੂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਲੱਡੂ ਵੰਡਦੇ ਫਿਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਚੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਉਦੋਂ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਖੂਨ ਦੇ ਹੰਝੂ ਰੋ ਰਹੇ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਹਿੰਦੂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਟੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਲੰਘਣ ਲਈ ਵੈਲਕਮ ਕਲੀ ਪਾ ਪਾ ਕੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਅਟੈਕ ਹੋ ਹਟਿਆ, ਘੱਲੂਘਾਰਾ ਵਾਪਰ ਗਿਆ, ਸਿੱਖ ਰੋਂਦੇ ਫਿਰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਲੱਡੂ ਪਕੌੜੇ ਵੰਡਦੇ ਫਿਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਫੌਜੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੱਫੀਆਂ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੀਤਾ। ਤੋ ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਖ ਵਾ ਜਾਂ ਸੁੱਖ ਵਾ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੇਕਰ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਾਂਗ ਹੀ ਹਜੂਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਵਾਪਰ ਗਈ ਤਾਂ, ਜੋ ਜਿਵੇਂ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪਿੱਛੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਗਏ ਸੀ ਇੱਕ ਵਾਰ, 2 ਸਾਲ 1.5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਜੋ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗਾ ਦੇਖਿਆ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਾਵਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸੁਚੱਜਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਆ, ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਦਾਰੇ ਕਰਨ ਮੌਕੇ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਕਾਸੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਸੱਲੀ ਖੁਸ਼ੀ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਉਵੇਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਇਵੇਂ ਹੀ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਵਾਪਰੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੀੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ ਸਿੱਖ ਨੂੰ, ਉਹ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗਿਆਈ ਲਿਆਉਣੀ ਹੋਵੇ, ਸੁਝਾਅ ਦੇਣੇ ਹੋਣ, ਜਾਂ ਮਾਇਆ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਸਭ ਤੋਂ ਮੋਹਰੇ ਹੋਊਗਾ। ਪਰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਧਰਮ ਅਸਥਾਨ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ, ਸਿੱਖ ਇਹਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਨਾ ਕਰਨ, ਚੰਗਾ ਕਰਨ ਮਾੜਾ ਕਰਨ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਤਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀ ਵਿੱਚੋਂ ਲੈਣਾ ਇਹਦੇ? ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਵੇਲੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਦੇ ਕੁਝ ਸੋਚਿਆ ਨਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਅਧੀਨ ਹੋਣ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨ। ਜੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਤਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਚੱਲਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ।
ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਅਸੀਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਲੜ ਕੇ ਜਿੱਤ ਲਈ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੁਧਾਰ ਲਹਿਰ, ਤੇ ਅੱਜ ਉਹ ਲੜਾਈ ਸਾਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਿਰੋਂ ਲੜਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸੈਖੀ ਮੈਂਬਰ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਗਾਈ ਮਾਰੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਵੱਲੋਂ, ਕੌਮ ਵੱਲੋਂ, ਸਿੱਖਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵਧੀਆ ਕਿਸਮ ਦੇ ਸਿੱਖ ਘੜ ਕੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂਬਰ ਪਾਓਗੇ। ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਬੋਲੀ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਵਾਲੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਪਦੇ ਹੱਥ ਠੋਕੇ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਸਿੱਖ ਨੇ, ਜਾਂ ਇਉਂ ਕਹੀਏ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਦਾਰ ਨੇ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਮੈਂਬਰ ਬਣਾ ਕੇ ਥੋਪੇ ਜਾਣਗੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚੇ ਸੁੱਚੇ ਤੇ ਵਧੀਆ ਸਿੱਖ ਗਰਦਾਨਿਆ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਪੰਥਕ ਸੋਚ ਵਾਲੇ, ਕੌਮ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਸਿੱਖ ਆ ਜਿਹੜੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਥਾਂ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉਹ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਸਕੇ। ਇਸ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਹੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਲਾਲਪੁਰੇ, ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਰਸੇ ਤੇ ਹੋਰ ਲੱਲੜ ਪੱਲੜ ਆ, ਦੜ ਵੱਟੀ ਬੈਠੇ ਆ। ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ, ਬੀਜੇਪੀ ਵੇਲੇ ਵੀ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖੀ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਆਪਦੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਕਮੀਨਗੀ ਆ ਤੇ ਗਦਾਰੀ ਦਾ ਅੰਸ਼ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਕੌਮ ਦੇ ਉਲਟ ਭੁਗਤਣ ਦੀ ਇੱਛਾ। ਦੂਜਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਮੌਕੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਮੇਲ ਜੋਲ ਕਰਕੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੇ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਈਏ ਤੇ ਚੌਧਰੀ ਬਣ ਕੇ ਵਿਚਰੀਏ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਹੀ ਸਿੱਖ। ਤੇ ਇਹ ਲੋਕ ਉਹ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਏਜੰਡਾ, ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਏਜੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਔਰ ਇਹ ਕੱਲਾ ਚੀਫ ਖਾਲਸਾ, ਕੱਲਾ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੀ ਗੱਲ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ 'ਚ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇੱਥੇ ਚੀਫ ਖਾਲਸਾ ਦੀਵਾਨ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਵਰਗਿਆਂ ਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਸਿੱਖ ਨੇ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵੀਰ ਸਾਵਰਕਰ ਦੀ ਸੋਚ ਆ ਜਿਹੜੀ RSS ਵਾਲੀ ਸੋਚ ਉਹ ਆ। ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਤੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੀ ਬਾਦਲ ਵਾਲੇ ਰਲੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹ RSS ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਥੋਪਣ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਨੇ। ਇਵੇਂ ਹੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ 'ਚ, ਇਵੇਂ ਹੀ ਹੋਰਨਾਂ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਹਿਜੇ ਸਹਿਜੇ ਸਿੱਖ ਮਾਈਂਡਡ ਪੰਥਕ ਸੋਚ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਆਪਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਥੋਪਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਯਤਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉਹ ਇੱਕ 1947 ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਮੇਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿਰਮੌਰ ਹਸਤੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਬੰਦਾ, ਆਪਦਾ ਸਾਡਾ ਬੰਦਾ ਹੋ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਚੱਲ ਰਹੀ। ਹੁਣ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸਲਾ ਬਣਿਆ ਵੀ ਜੀ ਮੂਲ ਸਥਾਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਥਾਂ ਲੈ ਲਓ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ ਆਪਣੇ ਪੰਥਕ ਸਭਾ 'ਚ? ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ? ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤੀ ਮੀਡੀਆ ਜਿਹੜਾ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਦੂਜਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਵੇਲੇ ਲੱਗਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿ ਕਿਤੇ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨਾ ਹੋ ਜੇ, ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕੀ ਆ। ਤੋਂ ਇਸ ਮਸਲੇ ਉੱਤੇ ਜਿਵੇਂ ਸਟੈਂਡ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਉਵੇਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਅਗਵਾਈ ਕਿੱਥੋਂ ਭਾਲਦੇ ਆ ਆਪਾਂ? ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਤੋਂ ਹੀ ਭਾਲਦੇ ਆ ਨਾ। ਉੱਥੇ ਜਥੇਦਾਰ ਬਿਠਾਇਆ ਹੋਇਆ ਰਘਵੀਰ ਸਿੰਘ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਅੱਖਰ ਬੋਲਦੇ ਆ ਕਿ ਬਾਦਲ ਦਲ ਦੇ ਥੋਪੇ ਹੋਏ ਜਥੇਦਾਰ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸੀਗਾ, ਬਜਾਤੇ ਖੁਦ ਮੈਂ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਦੀਆਂ ਤੇ ਸਹਿਮਤ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਬਾਦਲ ਦਲ ਦੀ ਬੋਲੀ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਬਚ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਰਘਵੀਰ ਸਿੰਘ ਆ, ਹੁਣ ਭਾਈ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕੌਂਕੇ ਵਾਲੇ ਮਸਲੇ ਤੇ ਪੰਥ ਪਿੱਟ ਕੇ ਮਰ ਗਿਆ ਕਿ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸੇਧ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਇਕੱਠ ਰੱਖੋ, ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ, ਨਹੀਂ ਉਸ ਗੱਲ ਤੇ ਆਇਆ। ਫੇਰ ਆ ਗਿਆ ਬਈ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਨੂੰ ਸੇਧ ਦਿਓ, ਯਾਨੀ ਰਘਵੀਰ ਸਿੰਘ ਫੇਰ ਦੜ ਵੱਟ ਕੇ ਬੈਠਾ ਰਿਹਾ। ਆਹ ਹੁਣ ਏਡਾ ਮਸਲਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਜਥੇਦਾਰ ਰਘਵੀਰ ਸਿੰਘ ਖਾਮੋਸ਼ ਹੈ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਇੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਖੋਹ ਕੇ ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਤਾਂ ਹਿੰਦੂ ਭਾਈਚਾਰਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਗੱਡ ਕੇ
ਚਾਹੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 100 ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਰੌਲੇ ਗੋਲੇ ਸੀ, ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਉੱਥੇ ਮੰਦਿਰ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਰਹੇ, ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੜਦੇ ਭਿੜਦੇ ਰਹੇ। ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਡਿਫਰੈਂਸਸ ਹੋਣਗੇ, ਆਡਰ ਧੜੇ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਕੱਠਾ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨੇ ਕਿਹਨੇ ਸੀ? ਸਾਡੀ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨ ਖੋਹੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡਾ ਆਪ ਦਾ ਮੁਕੰਮਲ ਕਬਜ਼ਾ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। 1947 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ 1947 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਫਰਕ ਪਿਆ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝੋ। ਜਦੋਂ ਪੰਜਾ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਜਥੇਦਾਰ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਝੱਬਰ ਹੁਣੀ ਤੁਰਨ ਲੱਗੇ, ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਆਪਦੇ ਪੱਖ ਦੇ 2-3 ਸਿੱਖ ਭੇਜਤੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਸੁਨੇਹਾ ਲਾਇਆ ਵੀ ਐਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਪੰਗਾ ਨਾ ਲਓ ਤੇ ਆਪਾਂ ਆਪਦਾ ਜ਼ੋਰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਨਾ ਲਾਈਏ, એનર્ਜੀ ਆਪਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਾਂਧੀ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਐਂਡ ਤੱਕ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਚਲੇ ਜਾਣੇ ਆ ਤੇ ਸਵਰਾਜ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਫੇਰ ਆਪਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਨੇ। ਇਹ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਜ਼ੋਰ ਲਾਉਣ ਲੱਗੇ ਹੋ? ਜਥੇਦਾਰ ਝੱਬਰ ਅੱਜ ਕੱਲ ਵਾਲੇ ਬਾਗਿਆਂ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਐਂਡ ਕੰਪਨੀ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਸਵਰਾਜ ਹੋ ਜੂ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਚੱਲਿਆ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਐਂਡ ਤੇ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਹਾਲਾਤ ਹੋਰ ਖਤਰਨਾਕ ਹੋ ਜਾਣੇ ਆ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਈਸਾਈਆਂ ਨਾਲ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਧਾਰਮਿਕ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਮਸਲੇ 'ਚ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਠੀਕ ਆ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆ, ਹਿੰਦੂ ਤਵੀ ਸੋਚ ਵਾਲੇ ਮਹੰਤ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕਾਬਜ ਹੋਏ ਬੈਠੇ ਆ, ਸਿੱਖ ਆਪਦੇ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਲੈ ਰਹੇ ਆ ਤਾਂ ਕੀ ਮਾੜਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਸਟੇਟ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਉਹ ਕੋਈ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਸਾਡੀ ਤੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਲੜਾਈ 'ਚ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਚਲੇ ਗਿਆ ਫਿਰ ਤਾਂ ਸਟੇਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਦੀ ਹੋਊਗੀ, ਸਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋਊਗੀ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਲੱਗਣ ਦੇਣਾ? ਪਹਿਲਾਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾ ਲਓ ਜਿਹੜੇ ਹੋਣਦੇ ਆ। ਇਹ ਜਥੇਦਾਰ ਝੱਬਰ ਦੀ ਗੱਲ ਸੱਚੀ ਸਾਬਤ ਹੋਈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨ 1947 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਗਏ ਸੋ ਹੋ ਗਏ, ਪਰ 1947 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੌਂਟਾ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣਾ ਸੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਉੱਥੇ ਲੋਥਾਂ ਦੇ ਢੇਰ ਲਾਏ ਗਏ, ਜਿਵੇਂ ਉੱਥੇ ਕਤਲੇਆਮ ਹੋਇਆ, ਜਿਵੇਂ ਉੱਥੇ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਆਈ ਜੀ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦਰਬਾਰ ਦੀ ਸ਼ਹਿ ਉੱਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਦੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਵੇਲੇ ਹੋਇਆ, ਕਿਸੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਾਕਾ ਉਹ ਮਹੰਤ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਗੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਜੋ ਕੀਤਾ ਉਹ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਕਥਾ, ਪਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰਾਇਆ ਪੌਂਟਾ ਸਾਹਿਬ, ਉਵੇਂ ਨਹੀਂ। ਸੋ 1947 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨ ਖੋਹਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੁਧਾਰ ਲਹਿਰ ਮੌਕੇ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ 100 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹ ਜ਼ੀਰੋ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਦੂਜਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਟੁਕੜੇ ਕੀਤੇ 1947 ਨੇ। ਜਦੋਂ ਉਜਾੜਾ ਪਿਆ, ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮਗਰ ਲਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲੀ। ਕਾਹਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲੀ? ਆਪਣਾ ਤਾਂ ਉਜਾੜਾ ਪਿਆ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਵੀ ਕੀ ਉਜਾੜਿਆ, ਕਿਵੇਂ ਉਜਾੜਿਆ ਗਿਆ ਸਨ। ਖੈਰ, ਜਦੋਂ ਉਜਾੜਾ ਪਿਆ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਉਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਛੋਟਾ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ 1966 ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਹਿਮਾਚਲ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਤੇ, ਸੋ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚਰਚਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ ਵੀ ਜੇ ਮੋਦੀ ਦੁਬਾਰਾ ਸੱਤਾ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਠਾਨਕੋਟ ਤੇ ਉੱਪਰਲੇ ਕੁਛ ਇਲਾਕੇ ਤੇ ਜੰਮੂ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਰਲਾ ਕੇ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਉੱਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵਾਲੀ ਬੈਲਟ ਵੀ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸੂਬਾ ਇੱਥੇ ਘੜ ਦੇਣਾ ਤੇ ਬਾਕੀ ਖਿੱਤੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਬਣਾ ਦਿਆਂਗੇ। ਇਹ ਚਰਚਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਵੀ ਆ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਿੱਖ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਵਾਲਾ ਖਿੱਤਾ ਬਣਾ ਕੇ ਜੋ ਕੁਝ 1966 'ਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਉਹ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਅਗਲੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਖਤਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਫਿਰਦੇ। ਕਿਉਂ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਗੱਲਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ? ਇਹ ਤਾਂ
ਕਿਸੇ ਦੇ ਆਪਾਂ ਪਿੰਡ 'ਚ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਕਬੀਲੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਸ ਕਬੀਲੇ ਦੇ ਮੁਖੀ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਘਰ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੇ ਵੀ ਉਹ ਜਾਨਦਾਰ ਨੇ, ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਨੇ, ਅੜਬ ਨੇ, ਖੜਨ ਵਾਲੇ ਆ, ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਆ, ਅੜਨ ਵਾਲੇ ਆ, ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਆ, ਆਪਦੇ ਹੱਕ ਲਈ, ਇਨਸਾਫ ਲਈ, ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਛੇਤੀ ਕਿਤੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਕੜਮ ਚੌਧਰੀ ਨੇ, ਫੇਰ ਤਾਂ ਗਲੇ ਦੇ ਕੱਖ ਵੀ ਮਖੌਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਭੇਲੀ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਆ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵਾਲੇ ਚੱਲੇ ਆ ਕੱਲ ਨੂੰ, ਥਾਂ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ 1982 ਚ ਭਜਨ ਲਾਲ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਉੱਤੇ ਅਤਿਆਚਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਵੇਂ ਹੁਣ ਖੱਟੜ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਜੋ ਕੁਝ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਰੰਗ ਭਰਨੇ ਆ। ਪਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਲੀ ਸਰਹੱਦ ਉੱਤੇ ਭਾਰਤ ਨੇ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਹਰਿਆਣੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਕਰਦੇ। ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਰਾਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਨੇ, ਤੇ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ਅਪਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਦੇਖਦਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਧੰਨ ਆ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਯਕੀਨ ਕੀਤਾ 1947 ਨੂੰ। 1947 ਮੌਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਯਕੀਨ ਕੀਤਾ ਉਹ ਤਾਂ ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਸੀਗੇ ਸੋ ਸੀਗੇ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਅੱਜ ਵੀ ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਏਕਤਾ ਦੀ ਡੁਗਡੁਗੀ ਖੜਕਾਉਂਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਮੇਰਾ ਦੇਸ਼ ਮਹਾਨ ਗਾਉਂਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਨਾਲ ਡੁੱਬ ਕੇ ਮਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇਹ ਮੁਲਕ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਦਿੱਲੀ ਗਿਆ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਤੇ ਦੇਖੀਦਾ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਡ ਅੱਡ ਖਿੱਤਿਆਂ ਚੋਂ ਲੋਕ ਆਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਸਲਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਲੱਗਦੀ, ਪਰ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਮਸਲੇ ਲਈ, ਮੰਗ ਲਈ, ਆਪਦੇ ਕਿਸੇ ਏਜੰਡੇ ਲਈ ਉੱਥੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਹਾਂ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਤੇ ਪੀਸਫੁਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਤੇ ਆਹ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਾਲ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਸਹਿਮਤੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਰਨ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਸਿੱਖੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਉਸ ਸਟੇਜ ਨੂੰ ਦੱਬ ਕੇ ਵਰਤਿਆ। ਦੂਜਾ ਉੱਥੇ ਇਹ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੰਥ ਦੀ ਪੱਗ ਆ ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਉਛਾਲਿਆ ਗਿਆ। ਤੀਜਾ ਭਾਈ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਉਰਫ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ, ਜਿਹਨੂੰ ਬਾਅਦ ਚ ਸਟੇਟ ਨੇ ਕਤਲ ਕਰਾਤਾ, ਉਸ ਨਾਲ ਜੋ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਉੱਥੇ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਨਿੰਦਿਆ ਭੰਡਿਆ ਗਿਆ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਰੋਸ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਉਸ ਮਾਹੌਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਆਈ ਕਿ ਐਡੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿੰਨਾ ਕਾਮਰੇਡਾਂ ਨੇ ਗੰਦ ਪਾਇਆ ਉੱਥੇ, ਜਿਵੇਂ ਉੱਥੇ ਭਕਾਈ ਮਾਰੀ। ਤੋਂ ਉਸ ਮੌਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖੀ ਗਈ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕਮਲ ਕੁੱਟਦੇ ਹੋ ਉਹ ਛੱਡੋ, ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਨਾਲ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ? ਤੁਸੀਂ ਫੇਰ ਆਓਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਖਰੀ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਹਸਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਹੋਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਨਹੀਂ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚੜੂਨੀ ਹੈ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ, ਉਹ ਵੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਪਿੱਟਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਕਹਿ ਬੈਠਿਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ MSP ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਠੋਕ ਵਜਾ ਕੇ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਸਾਡਾ ਰੌਲਾ ਤਾਂ ਇਕੱਲਾ 3 ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੱਕ। ਤੇ 3 ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੋਦੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਝਟਕਾ ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਬਾਕੀ ਮਸਲੇ ਤੇ ਮੁੱਦੇ ਰੁਲ ਗਏ। ਅਖੀਰ ਇਹ ਲੋਕ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਗਏ। ਉਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਸਾਰੀ ਜਿੱਤ ਲੈ ਕੇ ਆ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਉਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਉੱਥੇ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਾ ਕਿਸਾਨ ਸਾਡੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਕਾਂਡ ਵਾਪਰਿਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਬੰਦੇ ਸਾਡੇ ਦਰੜ ਦਿੱਤੇ, ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਉਲਟਾ
ਕਿਸਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਪਰਚਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਫ਼ ਦਿਖਦਾ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆ ਤੇ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਰਿਵਾਰ ਆ ਮੁੰਡਾ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਸਜ਼ਾ ਸ਼ਾਇਦ ਨਾ ਹੋਵੇ ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋ ਜਾਣੀ। ਦੂਜਾ, ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਉਹ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਮੰਗਾਂ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਦੁਬਾਰਾ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਦੋਂ ਇਹੀ ਗੱਲ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਿੱਖ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਅੱਜ ਵਾਂਗੂ ਵਿੱਢੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰੋ ਜਿਹੜੀ ਕਰਨੀ। ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਪਰ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਲਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਦਿੱਲੀ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਲੜਨ ਤੁਰਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ 100 ਆਪਣੇ ਬੇਇਤਫਾਕੀਆਂ ਹੋਣ, ਉਹਦੇ ਉਲਟ ਭੁਗਤਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਉਲਟ ਨਹੀਂ ਭੁਗਤਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੋ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜਨ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਅਗਲਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਵੀ ਇਹ ਪੱਗਾਂ ਵਾਲੇ ਆ, ਇਹ ਸਿੱਖ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਰੜ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ 1982 ਦੇ ਏਸ਼ੀਆਈ ਖੇਡਾਂ ਮੌਕੇ ਭਜਨ ਲਾਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ ਸੰਤ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਚੋਂ ਆਊ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਰਗੜਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਅਮਰਜੀਤ ਕੌਰ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਜੇ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਉੱਥੇ ਇੰਨੀ ਦੁਰਗਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਵੀ ਬਾਕੀ ਆਮ ਸਿੱਖਾਂ ਉਦੋਂ ਕੀ ਹੋਇਆ ਹੋਊ। ਇਸ ਵਾਰ ਦੀ ਅਗਲਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਇਹ ਆ ਕਿ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਜਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉੱਠਣ ਵਾਲੀ ਹਰ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦਰੜਨ ਦਾ, ਦੱਬਣ ਦਾ, ਕੁਚਲਣ ਦਾ ਜੋ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਚਾਹੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਹੋਵੇ। ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆ ਬਾਦਲ ਦਲ ਵਾਲੇ ਉੱਲੂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ। ਨਹੀਂ ਭਾਈ, ਇਹ ਜ਼ੁਲਮ ਸਟੇਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ, ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਪਈ ਹੋਈ ਆ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਚੋਂ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਜੋ ਕੁਝ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ ਉਹਦੇ ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਵਾ, ਬੀਜੇਪੀ ਆ, ਬਾਦਲ ਦਲ ਵਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਭੁਗਤਦੇ ਆ, ਪੰਥ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਜੇ ਨਾਂ ਲਈਏ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭੈੜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਾਦਲ ਕੇ ਕਰ ਰਹੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ। ਜਾਣੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਰਸਾ, ਲਾਲਪੁਰਾ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸਿੱਖ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇ ਬਾਦਲ ਦਲ ਚ ਫਰਕ ਕੀ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਇਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਬਾਦਲ ਕਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਰਤੂਤਾਂ ਫਰੋਲਦੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਆ ਤਿਲਕ ਜਿਹਾ ਲਾ ਕੇ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ, ਤੇ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗਿਆ ਪਿਆ ਵਾ ਵੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਫੇਰ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਫੇਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਹੀ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ, ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਏਕਤਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਗੋਗੇ ਗਾਏ ਜਾਣੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖੀ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਵੱਢਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਦਲਕਿਆਂ ਦੇ ਰੋਲ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕਈ ਲੋਕ ਆ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਆਪ ਕਿਸੇ ਜਹੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਰਹੀ। ਅਕਲ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਸਮਝ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇਹ ਮਸਲਾ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਡਿਸਕਸ, ਐਵੇਂ ਟੋਕਾ ਛੱਡੀ ਜਾਣਾ। ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀ ਪਈ ਆ ਕੋਈ ਜਾਂ ਬੇਸਮਝੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਬਾਦਲ ਦਾ ਨਾਮ ਲਈਏ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਜੀ ਬਾਦਲ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੋ। ਹੋਰ ਭਾਈ ਕਿਹਦੀ ਕਰੀਏ? ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਵਿਚਰਦੇ ਆ, ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਹਰੇਕ ਵਾਰ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ, ਭਾਜਪਾ ਤੋਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੇ ਲਈ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਭੈੜੀ ਆ, ਕਾਂਗਰਸ ਵੀ ਭੈੜੀ ਆ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਹੁਣ ਲੱਗ ਪਏ ਆ ਕਿ ਯਾਰ ਚਾਹੇ ਚੰਗੇ ਆ ਚਾਹੇ ਮਾੜੇ ਆ, ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਜੇ ਕਿਤੇ ਢੀਂਡਸੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਹੁਣ ਜਾਵੇ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਠੀਕ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਆ, ਬਾਦਲ ਕਿਆਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਸੱਤਾ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਅਗਲੇ ਮੁੱਠੀਆਂ 'ਚ ਚੁੱਕੀ ਫਿਰਦੇ ਆ ਬਾਦਲ ਦਲ ਵਾਲੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕੁਰਸੀ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪੈ ਗਿਆ ਫਿਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਪੰਥਕ ਸੋਚ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦਰੜਨਾ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਏਜੰਡੇ 'ਚ ਆ। ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕਿ ਪ੍ਰਦੀਪ ਕਲੇਰ ਨਾਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਂਡ ਦਾ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀ ਆ,
ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਉਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਆਏ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨੇ ਵੰਡੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਇਸੇ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਟੀਮ ਆ ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ। ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਬੈਠਾ ਸੀ? ਅਯੋਧਿਆ 'ਚ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਕੋਲੇ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਉੱਥੇ ਬਹਾਨੇ ਬਣਾ ਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਵੀ ਜੇ ਉੱਥੇ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਬਰਾਬਰ ਵਾਲੀ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਪ੍ਰਦੀਪ ਕਲੇਰ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਂਡ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਆ ਤੇ ਹੁਣ ਫੜਿਆ ਪਰਸੋਂ ਚੌਥੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਹ ਗੁੜਗਾਉਂ ਤੋਂ, ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਪੱਲੇ ਕੀ ਰਹਿਣਾ ਸੀ? ਤੇ ਉਹੀ ਬੀਜੇਪੀ, ਉਹੀ ਮੋਦੀ ਹੋਣੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਇਹ ਚੇਤੇ ਕਰੋ, ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਇੱਕ ਬੀਬੀ ਬਾਦਲ ਦਲ ਦੀ ਲੀਡਰ ਉਹ ਪਿੱਟਦੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਮੈਂ ਦਿੱਲੀ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਗਈ, ਸੁਖਬੀਰ ਦੇ ਘਰੇ ਤੋਇਆ ਕਰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਫਲਾਨਾ। ਚੇਤੇ ਆ ਵੀਡੀਓ? ਉਹਨੇ ਲਾਈਵ ਹੋ ਕੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀ। ਗੂਗਲ ਤੇ ਸਰਚ ਮਾਰ ਲਿਓ, ਆਪਣਾ ਚੇਤਾ ਆਪਾਂ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ। ਬਾਦਲ ਕੇ ਵੀ ਬੇਅਦਬੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਵਾਲੇ ਵੀ ਸਾਂਭਣ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਕਾਹਤੋਂ ਲੈਂਦੇ? ਤੇ ਜੇਕਰ ਉਦੋਂ ਆ ਜਿਹੜੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਵਾਲੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਅਦ ਚ ਕੁਝ ਸੋਚਿਆ ਕਦੇ ਕੋਈ ਵੀ ਉੱਥੇ ਜਾਣ? ਕਿੱਡੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਹੋਣੀ ਸੀ ਜੇ ਜਥੇਦਾਰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਕੋਲੇ ਖੜਾ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀ ਫੋਟੋ ਆਈ ਹੁੰਦੀ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਫੋਟੋ ਉਹਦੀ ਬੀਜੇਪੀ ਲੀਡਰ ਨਾਲ ਆਈ ਹੈ। ਪ੍ਰਦੀਪ ਕਲੇਰ ਫੜਿਆ ਗਿਆ, ਬਾਦਲ ਦਲ ਦੇ ਇੱਕ ਵੀ ਲੀਡਰ ਨੇ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਪੰਥਕ ਪਾਰਟੀ ਆ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਡਰ ਲੱਗਿਆ ਰਿਹਾ ਆਖਰੀ ਮਿੰਟ ਤੱਕ ਕਿ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਅਯੋਧਿਆ ਚਲੇ ਜਾਣ, ਪਰ ਚਲੋ ਬਚਾ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਸਾਡਾ ਮਸਲਾ ਇਹ ਆ ਕਿ ਪੰਥ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਭੁਗਤਣ ਵਾਲੇ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ, ਹਰ ਧਿਰ, ਹਰ ਧੜੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰੀਏ। ਸਾਡਾ ਮਸਲਾ ਇਹ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਇਹ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਆ, ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਪੱਖਾਂ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਆ, ਪਰ ਜਿੰਨੇ ਮਸਲੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ, ਪੰਥ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੋਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਡੋਰੂ ਫੜ ਕੇ 24 ਘੰਟੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਰਾਜਾ ਲਾਪੀ ਜਾਈਏ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਸਾਨੂੰ ਕਹੂਗੀ ਭਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਪਤਾ ਸੋਤਾ ਵੀ ਹੈਗਾ? ਤੁਹਾਡੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਕੀ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ? ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਕੌਮ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਆਰੀ ਕਿਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕੌਣ ਪਾ ਰਿਹਾ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਵਾਲਾ ਦੋਸ਼ੀ ਫੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਗੱਲ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੌਮ ਦੇ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਸਲੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਤੇ ਬਸ ਖਾਲਿਸਤਾਨ 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 ਕਰੀ ਚੱਲਿਆ ਕਰੀਏ, ਭਾਈ ਖੰਡ ਖੰਡ ਕੀਤਿਆਂ ਮੂੰਹ ਮਿੱਠਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਮੂੰਹ ਮਿੱਠਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵਹਿਮ ਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਬਾਕੀ ਮਸਲੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨੇ ਨਾ ਬੰਦ ਹੋਏ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਹੱਥ ਬੰਨ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਦਿਓ। ਸਾਡੇ ਏਜੰਡੇ ਤੁਸੀਂ ਸੈੱਟ ਨਾ ਕਰੋ, ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੀਤਿਆਂ ਹੋਣੇ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਹੈ ਇਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਖੰਡਾ ਖੜਕਦਾ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਵਕਤ ਆਇਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਖਾੜਕੂ ਲਹਿਰ ਦੇ ਜਲਵੇ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਕਰਦਿਆਂ ਦਿੱਲੀ ਦਰਬਾਰ ਨੂੰ ਮਿੰਟਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਸੀ, ਬੰਦੇ ਪਾਉਣੇ ਪੈ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬਹਿ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਤੇ ਖਾੜਕੂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨਾਲ ਇਸੇ ਸਟੇਟ ਦੇ ਪੁਰਜਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਆਉ ਪਿਆ, ਪਰ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਜੋ ਮਨਜ਼ੂਰ ਸੀ ਉਹ ਵਾਪਰਿਆ। ਅਖੀਰ ਉਹ ਗੱਲ ਦੂਰ ਚਲੀ ਗਈ। ਹੁਣ ਵੀ ਬੜੀ ਵਾਰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੰਜ਼ਿਲ ਉਹ ਵੇ ਪਈ ਆ, ਕਦੇ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੰਜ਼ਿਲ ਦੂਰ ਆ। ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਕੀ ਆ? ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਕੀ ਆ ਸਿੱਖ ਦਾ? ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਇਹ ਆ ਕਿ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਰਹਿਣਾ, ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਤੇ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾ ਕੇ ਚੱਲਣਾ। ਇੱਕ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਪਾਲਿਸੀ, ਇੱਕ ਸ਼ਾਰਟ ਟਰਮ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨਿੱਤ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਮਸਲੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪ ਦੇ ਅੰਦਰ ਝਾਤੀ ਮਾਰੋ ਤੇ ਅੰਦਰ ਬਹਿ ਕੇ ਮਨ ਨਾ ਵਿਚਾਰੋ
ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੰਥ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਨਤੀਜੇ ਭੁਗਤਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦਾ, ਹਾਲਾਤ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪਤਾ, ਪਰ ਇਹ ਧੋਖਾ ਹੋਊਗਾ ਆਪਦੀ ਕੌਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਫਰਜ਼ ਨਾ ਨਿਭਾਏ। ਤੇ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਪਲੱਸ ਸਾਰੇ ਮਸਲਿਆਂ ਤੇ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਕਰਾਉਂਦੇ ਰਹੀਏ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਅਸਹਿਮਤੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਦੀ ਸੋਚ ਆਪਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤੱਕ ਰੱਖੋ, ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਥੋਪਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕਰੋ। ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕੈਨੇਡਾ, ਅਮਰੀਕਾ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹਮਾਇਤ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬਲ ਮਿਲਦਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੰਥ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਘੇਰਿਆ, ਕਿਵੇਂ ਉਜਾੜਿਆ, ਕਿਵੇਂ ਬਰਬਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗਦਾਰ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਉਭਾਰ ਕੇ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਮਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੇਟ ਸਿਸਟਮ ਸਾਡੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਉਹ ਸਿੱਖ ਚਿਹਰੇ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਰੀਪ੍ਰਜੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਟੇਟ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਬਾਰੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਚਾਈ ਬਿਆਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇੱਥੇ ਸਮਾਪਤੀ ਆ, ਕੱਲ ਫੇਰ ਮਿਲਾਂਗੇ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।